स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंशे विभूषितकरां पीताम्बरा अरुणबिम्बफला धरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे
હરે રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna Krishna, Hare Hare. Ram Ram, Hare Hare. Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Ram Ram, Hare Hare. Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Ram Ram, Hare Hare. Ram Ram, Hare Hare. Satchidanand Rupaya Vishvotpatyadi Hetave Tapatraya Vinashaya Shri Krishnaya Vayam Namah. Vasudeva Sutam Devam Kansa Chanuramardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadguru
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। करारविन्दे न पदारविन्दा मुखारविन्दे विनिर्शयन्तम् वाटस्य पात्र स्वपुटे शयनम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेवा गोविन्द दामोदर माधवेते विप्रेतो कामा खिल गोपकन्या मुरारिपादा पीतचित्तवृत्ति मद्यानिकम् हर्षा मोदज गोविन्द दामोदर माधवेते गोविन्द दामोदर स्तोत्र प्रेमथी पाठ जे दामोदर
सहज गोलोक संचरे बोलिए श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री कृष्ण कन्हैया कन्हैया लाल की जय। श्री बालकृष्ण कृष्ण लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। व्यास जी महाराज राज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित परीक्षित महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु देव की जय। श्री हरिद्वार धाम की जय। श्री गंगा मैया की जय। शेदरलाना चौकवाड़ा श्री महाकाली मात की जय। समस्त पितृ नारायण की जय। कुलदेवी मात की जय। श्री बजरंगदास बापानी की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। अपने अपने मात पिता की श्री भारत माता की जय। समस्त तीर्थ देवता की जय। श्री चंडी मैया की जय। श्री मनसा मैया की ओ नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। श्री शुक उवाच इत्थं क्षरत्स्वच्छजलम् पद्माकर सुगन्धिना न्यविशद्वायुना वातम् स गोपालकोच्युतः तद्व्रजस्त्रियाश्रुत्य वेणुगीतं स्मरोदयम् काश्चित् परोक्षं कृष्णस्य स्वसखीभ्योऽन्ववर्णयन्। बोलिए श्री वृंदावन मैया विहारी की जय। आन की जय। આપ સૌને મારા ભાવ ભર્યા જય શ્રી કૃષ્ણ. પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા સ્વભક્ત વાંછા કલ્પતરુ અકારણ કરુણા વર્ણાલય गोप गोपी
ગોકુલ જનપ્રિય સ્વભક્ત માનસ નિવાસ યશોદોત્સંગ લાલિત નંદ નંદન રાધા વલ્લભ ભક્તાભિલાષા ચરિતાનુસારી ગિરિરાજધારી ભગવાન દ્વારિકાધીશની અસીમ કૃપાથી આપણા સદગુરુદેવના પૂર્વજોના પિતૃઓના આશીર્વાદથી આપણા સ્વકીય પૂર્વ જન્મ કૃત પુણ્ય ફલ સ્વરૂપેણ સ્વર્ગસ્થ વૈકુંઠવાસી જીવાશંકર દાદાના પવિત્ર આશીર્વાદથી અને જટાશંકર દાદાના પવિત્ર આશીર્વાદથી પંડ્યા પરિવારની મહદ મહેનતથી અને ભગવતી ગંગા મૈયાની કૃપાથી હરિદ્વાર ધામની આ પવિત્ર પાવનમય ધરતી ઉપર માં ભાગીરથીના પવિત્ર તીર ઉપર આ ગંગાના કિનારે એ કથાનું રસપાન આજે કરવાનું છે જે લીલા યમુનાના કિનારે થઈ છે. વૃંદાવનેપી કૃતયા મુનગાંગ સંગમ રાધા મુકુંદ યુગલમ તદહમ નમામિ. આમ તો વૃંદાવનમાં ખાલી યમુના વહે છે, ગંગા નથી. પણ રાધા કૃષ્ણએ વૃંદાવનમાં પણ ગંગા જમુનાનો સંગમ કરાયો. કારણ કે રાધા ગોરી અને કનૈયો કાળો, યમુના કાળી ગંગા ગોરી. રાધા કૃષ્ણ બંને ઊભા હોય તો એ કવિ કહે છે જાણે કે વૃંદાવનમાં ગંગા જમુનાનો સંગમ થઈ ગયો. ભગવતી ભાગીરથીના કિનારે આ પવિત્ર કથાનું શ્રવણ આપણા સૌનું મહદ સદભાગ્ય છે. વાલા, જીવનમાં સત્સંગ મળવો બહુ અઘરો છે અને એમાં આવા પવિત્ર તીર્થ ઉપર તીર્થોનો પોતાનો મહિમા છે. તીર્થની વ્યાખ્યા કરી છે તરતી અનેન, જ્યાં જઈને માણસ તરી જાય. સવારમાં ગંગા સ્નાન માટે અમે ગયા તો આપણા નીતિશભાઈ સાથે વાત થતી હતી કે ભાઈ, આ બધા તીર્થોનો મહિમા એટલા માટે છે કે આ તીર્થના દરેક જગ્યાના પોતાના વાઇબ્રેશન હોય છે. સાધના કરવા માટે અમુક જગ્યાએ જઈને રહેવું, અર્બુદારણ્યમાં રહેવું, દંડકારણ્યમાં રહેવું, ચિત્રકૂટમાં જવું, ગંગાના કિનારે જવું, યમુનાના કિનારે જવું, બદ્રિકાશ્રમમાં તપ કરવા જવું. આવું કેમ કીધું? લોકો પૂછે ઘરમાં રહીને તપ ન થાય? થાય વાલા, જો કરતા આવડે તો બધું થાય. પણ જ્યારે આપણે ઘરમાં સાધના કરતા હોઈએ ત્યારે બધું જ આપણે આપણા બળ ઉપર કરવું પડે અને એના કારણે જેટલી આપણી જાણકારી હોય એટલે સુધી પહોંચી. પણ ગંગાના તીરનો મહિમા એટલો છે, તીર્થોનો મહિમા એટલો છે કે એ પોતાના વાઇબ્રેશન લઈને ત્યાં બેઠી હોય છે. એ સ્થળના પોતાના એક સૂક્ષ્મ તરંગો હોય છે. એટલે તમે કાંઈ ન કરો અને કદાચ ભગવતી ભાગીરથી ગંગાના કિનારે જઈને બેસી જાઓ તો પણ યોગ માર્ગમાં સાધના કરતા કરતા જે નાડીઓની અંદર તમારા શ્વાસને, તમારી પ્રાણ ઉર્જાને વહેવાડ પ્રવાહિત કરવાની છે, એ જગ્યાના પ્રભાવના કારણે ઓટોમેટિકલી પ્રાણ એમાં વહેતો થઈ જાય. તમને ખબર હોય કે ન હોય તોય, તમને જ્ઞાન હોય કે ન હોય તોય એના પ્રભાવના કારણે. જેમ કોઈ આંધળો માણસ પણ દીવાની પાસે, જ્યોતની પાસે હાથ લઈ જાય તો ગરમી લાગવા માંડે. દીવાનું કામ છે ગરમી આપવું. એમ કોઈ સામાન્ય અવસ્થાનો જીવ પણ જો ગંગાના કિનારે પહોંચી જાય અને આંખ બંધ કરીને બેસી જાય તો ભગવતી ગંગા એના પ્રાણને સૂક્ષ્મ નાડીઓમાં પ્રવાહિત કરવા માંડે છે. અને એ અનુભવો થાય છે જે ઘરમાં ક્યારેય થતા નથી.
સાધના સહેલાઈથી થાય, આપણને જ્ઞાન ન હોય એનો પણ લાભ મળે, એટલે આ તીર્થોનો મહિમા છે. એટલે વાલા, કાલે ઋષિકેશ ગયા હતા, બધા ખૂબ ફર્યા, યાત્રા તો કરી. મારે આજ 15-20 મિનિટ મોડું એટલે જ થયું, કાલનો થાક. એટલે તમારી ક્ષમા પ્રાર્થના, તમે બધા સમયસર આવી ગયા, મારે થોડું મોડું થયું. પણ હવે નવરા હો તો ક્યારેક એકાંત જગ્યાએ જ્યાં બહુ માણસો ન હોય, બહુ ઓલું ન હોય, ત્યારે ભગવતી ભાગીરથીના કિનારે બેસજો. કડીક કશું જ કરવું નથી, એના પ્રવાહિત થતા નીરને ખાલી જોયા કરજો, અને મનમાં જો યાદ રહે તો રામ, કૃષ્ણ, હરિ જે કાંઈ નામ હોય લેજો. બહુ વિશ્વાસ સાથે કહું છું, જો 40 મિનિટ આવી કાઢશો ને તો 45મી મિનિટ કંઈક નોખી હશે. અદ્ભુત અનુભવો આ ભાગીરથીના કિનારે કર્યા છે. આ ખાલી પાણી નથી, આ બ્રહ્મ દ્રવ છે, જેને ભગવાન પોતે વહી રહ્યા છે. તો ભગવતી ભાગીરથી ગંગાનો આ મહિમા, અને એના તીરે આ ભાગવતી ગંગા, આપણે તો સંગમ થઈ ગયો. તો આવો આજની આ કથા ગંગામાં હવે ડૂબકી મારીએ. જેટલો મહિમા ભાગીરથી ગંગાનો છે, એટલો જ મહિમા ભાગવતી ગંગાનો પણ છે. આ ગંગા ભગવાન વિષ્ણુના પદમાંથી નીકળી છે, પગમાંથી નીકળી છે, વિષ્ણુપદી. અને આ ભાગવતી ગંગા ભગવાનના મુખમાંથી નીકળી છે. ગુરુદેવ કહે છે આ વિષ્ણુ મુખી છે. જેમ આ ભાગીરથી ગંગાને પોતાના વાઇબ્રેશન છે કે એના કિનારે જઈને તમે બેસો અને એનું કામ કરી નાખે, તમારા શરીરમાં પ્રાણને સૂક્ષ્મ નાડીઓમાં વહેતો કરી દે. એમાં ભાગવતી ગંગાના કિનારે પણ બેસો અને તમારા શરીરમાં અને મનમાં ફેરફાર થવા મળે. વાલા, અહીંયા ઘણા બેઠા હશે કે ઘરે કોઈ દી અડધી કલાક ટાટીઓ હરખો નહીં રહેતો હોય, 8:30 ચોરે હોય તો 8:45 પાછા મંદિરે પૂગ્યા હોય, 10 વાગે પાદરે પૂગ્યા હોય, 10:30 તો આખો ગામનો આટો મારીને ઘરે આવી જાય. માણસને તમે કહી દો, કોઈ બેનને કહી દો કે બેન અહીંયા 3 કલાક બેઠા રહેજો, મારે કરવાનું હું? તો કે કાંઈ નહીં, આજુબાજુ જે બોલાય સાંભળજો. બેન સામે 1000 રૂપિયા નોટ કાઢશે, કાઢજો ભાઈ તમે 1000 રૂપિયા રાખો. પણ મને મજા નથી આવતી. મારા બહેનોને કેટલું ચિંતા હોય, એ હોતા હોય ને તો એ કામ કરવાના સપના જોતા હોય કે લે મેં તો કાલ સપનામાં વેફર કરી નાખી. પણ અહીંયા જુઓ, જે ભાગવતી ગંગાના કિનારે બેસે, ભાગવતી કથામાં બેસે, એનું મન, એનું ચિત્ત, એની બુદ્ધિ બધું શાંત થઈ જાય. આ ભાગવતી ગંગાને પણ પોતાના વાઇબ્રેશન છે, જો એનો લાભ લેતા આવડે તો. એટલે તો કહ્યું છે સાવધાન તયા શૃણુ, હે શૌનક સાવધાન થઈને સાંભળો. ભગવાન બાલકૃષ્ણ થઈને આવ્યા છે. બ્રહ્માંડ નિકાયા નિર્મિતમ આયા, અનંત કોટી બ્રહ્માંડની જેને રચના કરી, આજે પોતે યશોદાના ખેલે છે, ખોળે ખેલે છે બાળ, પોતે બાળક થઈને આવ્યા. ભગવાન વાછડાને ચરાવતા થયા છે. વિચાર તો કરો, આ યશોદા કેટલી ભાગ્યશાળી. આખા જગતને જે સુવાડે એને યશોદા સુવાડે છે. સાંજના ભગવાન આવે, વાટ જોતા હોય, અરે કનૈયા બેટા થાકી ગયો છે, આવી જા. પોતાના હાથથી કનૈયાને જમાડે છે અને ખોળામાં કનૈયાનું માથું રાખી અને સુવડાવે છે. જે ક્યારેય સૂતો નથી ને જે સુવે તો બધું તહસ નહસ થઈ જાય, એ સુવાનું નાટક કરે છે. જોલા ખાવા મળે બેઠા બેઠા, અરે લાલા नींद आ रही है क्या? हाँ मैया आज बहुत थक गए हो, आज दाव ने बहुत दौड़ायो मुझे. हाइड एंड सीक रमता था, वर्णन છે આ તો હાઇડ એન્ડ સીક શબ્દ એનો બોલું છું. નીલાય નહીં
વાંચો દશમ સ્કંદ વાલા, અદ્ભુત છે. પણ મારી માથેથી દાવત ન ઉતરે, ખબર નહીં. આ બધા મોટા ગોવાળિયા હંપી ગયા હતા, અલગ ચલાણો ઓલે ઘેરે ભાણો. આજ બહુ થાકી ગયો. नैनो में नींद भर आई रमण बिहारी जी को. नैनो में नींद भर आई रमण बिहारी जी को. कौन बिहारी जी को सेज सजावे, कौन सेज सजावे, कौन बिहारी जुको सेज सजावे, कौन बिहारी कौन खवावे मलाई बिहारी जी को. कौन खवावे मलाई बिहारी जी को. नींद भर आई नैनों में नींद भर आई बिहारी जी को. नींद भर आई. मैया बिहारी जू की सेज सजावे, मैया बिहारी जू की सेज सजावे. माँ यशोदा એને પથારી પાથરી આપે. લાલા ઘડીક ઉભો રે, હરખું ગોદડું પાથરી દે. એટલે કહે છે મૈયા બિહારી જુ કી સેજ સજાવે, મૈયા બિહારી જુ કી. રાધાજી ખિલાવે રે मलाई बिहारी जू को. नींद भर आई नैनों में नींद भर आई बिहारी जू को. नींद भर आई नैनों में. जय हो. પહેલી વાર જ્યારે ગોકુળ ગયો હું, કોરોના પહેલા એકાંતવાસમાં, રાતના 8 વાગ્યાનો સમય હતો અને ત્યાં કાષ્ટની ઉદાસીન સંપ્રદાયનો આશ્રમ છે, રમણ વિહારી ધામ. બધા ભક્તો દર્શન કરીને ભોજન પ્રસાદ લેતા હતા. આખું મંદિર ખાલી હતું. કોઈ એક મહાત્મા બેઠા હતા અને બેઠા બેઠા આ પદ ગાતા હતા. હું ઊભો થઈ ગયો ઘડીક. વાહ, શું ભાવ! જાણે યશોદા સોડાવે છે, આંખમાં આંસુ વહે છે. શબ્દો આમ એક જ વાર સાંભળ્યો છે, પણ આમ ચોટી ગયા હૃદય પર. નૈનો મેં નીંદ ભર આઈ રમણ બિહારી. રમણ રેતી આશ્રમ તમે જાઓ એટલે આમ તમને આળોટ આવે. ત્યાં ભગવાન ત્યાં રેમા હતા. અને રમણ રેતી વાળા મહારાજ જે મારા ગુરુજીના આશ્રમે આવે એટલે મસ્ત ધૂન ગવડાવે. ઠાકુર હમરે રમણ બિહારી, હમ હે રમણ બિહારી કે. ઠાકુર ઠાકુર હમરે રમણ બિહારી.
साधु सेवा धर्म हमारा कामन दुनियादारी से साधु सेवा भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो चुके श्री हरि प्यारे के भला कहो चाहे बुरा कहो हम हो चुके रमण बिहारी के ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी के बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की जय। कोई भला કહે કોઈ બુરા કહે એવા રે એવા તમે કયો એવા પણ કરશું દામોદરની સેવા. નરસિંહ મહેતાનું ભજન છે. અલા ભક્તિ કરો તો ઘણું બધું સાંભળવું પડે. કોઈ એમ કે બહુ મોટા ભગતરા થઈ ગયા, જોયા ને આવ્યા ને સંસાર છે. મર્યાદા પુરુષોત્તમ રઘુકુલ ભૂષણ સીતા હૃદય માનસ વિહારી ભગવાન રામચંદ્ર જેવા કે જે તલવારની ધાર ઉપર જીવા, દુઃખ વેઠા પણ ધર્મ નથી મૂક્યો, એવા રામચંદ્રને પણ જો સંસાર સંભળાવતો હોય અને એ સંસારને પૂરો રાજી ન કરી શક્યા હોય, ઓલો ધોબી નડ્યો તો હું તમે તો કયા ના સાંભળવું પણ પડશે. ગમતું ન ગમતું લોકો કહેશે, પણ સંતો કહે છે કે જ્યારે જંગલમાં હાથી જાતો હોય તો કેટલાય કૂતરા ભસતા હોય, હાથીને કાંઈ ફરક પડતો નથી. બસ આપણે એવું રહેવું, બોલે એને બોલવા તે દઈએ, આપણે તો રામ ભજનમાં રહીએ. કોઈના સર્ટિફિકેટ ઉપર જીવવું નહીં. ગુરુની નિશ્રામાં શાસ્ત્ર શું કહે છે, આપણે સાચા માર્ગે છીએ, બસ ઇનફ છે. લોકો ગમે તે કહે, ભલા કહો ચાહે બુરા કહો હમ હો ચુકે રમણ બિહારી. માં યશોદા સુવડાવે છે કનૈયા. સુતેલા કનૈયાનું મોઢું કેટલી વાર સુધી જોયા કરે. વાકડિયા વાળમાં એનો હાથ માનો વાત્સલ્ય મૂર્તિમાં. કેટલા વર્ષે કનૈયાનું મોઢું જોયું છે. વિચાર કરે ભગવાન તે મોઢો આપ્યો પણ આ દેવ જેવો દીધો, ખૂતી નથી, ઊંઘ નથી આવતી, કનૈયાનું મોઢું જોયા કરે. એક કવિ કહે છે કે દેવોએ દીધેલું અમૃત તો દુનિયાએ ક્યાં પીધું છે? એ તો ખાલી દેવતાઓએ પીધું, પણ માએ આપેલું અમૃત તો આખી દુનિયા પીવે છે. માં એટલે એકાક્ષરી કાવ્ય. એકાજયાક્ષર અજર અમર છે. એકાજયાક્ષર અજર અમર છે. એક મંત્ર છે માં, એક મંત્ર છે માં. આલરડાનું એ તવરસતો, આલરડાનું એ
લો હો લો એકાજયાક્ષર અજર અમર છે એકાજ અક્ષર અજર અમર છે હે માં દેવોએ દીધેલું અમૃત દુનિયાએ ક્યાં પીધું દેવોએ દીધેલું અમૃત દુનિયાએ ક્યાં પીધું માતાની મમતાનું અમૃત સૌએ ચાખી લીધું આશીર્વાદ જનેતાના કદી નથી કરમાતા ઈશ્વરમાં મધની રે સાની ધની ધા ધા મા ભગા મા ધની ની ધા મા ભગા મા ભમ ગમ ગરે સારે ની સા ધની રે સા અરે ઈશ્વરમાં દુનિયાની શ્રદ્ધા થાતી આગી પાછી સારે સાની સાની ધની ધબા ધબા મા મા ગા મા ગરે ગરે સારે સાની સાની ધની સારે ની સા ધની ધરે સારે ની સા સારે ગરે રે ગા મા પા મા બા ધા બા ધની ધની સાની ની સારે સા સારે સારે ની સા ધની ધની પા ધા મા પા ગા મા પા મા ધા ની ધની ની સા સારે રે સાની ધની ની ધા પા મા ગા મા સારે સા સારે રે સારે ગા ગરે ગા મા ગા ધા ની ધની સા સારે રે સા સારે સાની ધની ધા પા મા ગા મા ગરે ગરે સારે સાની સા ઈશ્વરમાં દુનિયાની શ્રદ્ધા થાતી આગી પાછી સતયુગમાં પણ માતા સાચી ઈ બાપુ કળિયુગમાં પણ સાચી માતાના આજે લાલન પાલનમાં સૌ પામે છે છાતા હાલરડાનો હેતા વરસતો એ હાલરડાનો હેતા વરસતો હો લો 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 હો લો લો લો
એક મંત્ર છે માં, એ હાલ રડાનો એ તવરસતો હોલુલુલુ હોલુલુલુ એક જ અક્ષર અજર અમર છે, એક જ અક્ષર અજર અમર છે બાપુ, અજર અમર છે, અજર અમર છે. જય હો દાદા. એક જ અક્ષર અજર અમર છે, એક મંત્ર છે. એમાં ઈશ્વરમાં દુનિયાની શ્રદ્ધા થાતી આગી પાછી ભગવાન છે કે નહીં તો પૂછે, પણ સતયુગમાં જે માં સાચી એ કળિયુગમાં પણ સાચી. આશીર્વાદ જનેતા કેરા કદી નથી કરમાતા. જેથી જમ જડાફા મારે તેથી પણ એને છોરુની ચિંતા, એને કેમ વિસરીએ કાગડા. પુરુષો હું જાણે વાલા પ્રસૂતિની પીડા શું હોય, મોતને ને માને લઘુ લઘુ હોય, પણ તો એ કહેતી હોય કે મને ગમે તે ભલે થાય, ડોક્ટર સાહેબ મારો છોકરો બચી જાય એવું કરું છું. વાલા એક 200 ગ્રામની ચોપડી 5 કલાક હાથમાં રાખીને ન આપણે રહીએ તો 9 મહિના જેને ઉદરમાં ધર્યા. મહાભારત કહે છે કે ચામડી ચીરીને જોડા બનાવવામાં આવે ને મા બાપને પહેરાવવામાં આવે ને તો એના ઋણમાંથી પુત્ર ક્યારેય મુક્ત ન થઈ શકે. મારા ગુરુદેવ કહેતા કે એક થોડો 2 પાંદડે થઈ ગયેલો લંડનની લાડી લાવેલો, મને તમારા બા સાથે નહીં ફાવે. તો સમજાવ્યા મારે, જો માં એ તો નથી સમજે એમ તું સમજ, અમથી સમજવાનું તેને જ હોય. હું તને વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂકી જાઉં, બહુ સારી વ્યવસ્થા છે, પૈસા હું ભરી દઈશ, તું નિરાતે ત્યાં રહીશ, અમે નિરાતે અહીંયા રહીશું. મારો દીકરો ને બહુ સુખેથી રહેશે. એટલે માએ કીધું કે વાંધો નહીં બેટા, હું તો ત્યાં રહીશ, મારે તો ભગવાનનું ભજન કરવું. છોકરો તો રાજીનો રેડ થઈ ગયો. એને હતું નહીં કે મમ્મી એટલી જલ્દી માની જાય. તરત જ ગામમાં ગયો ને નવું કાપડ લઈ આવ્યો. માં આ તારા માટે 4-5 જોડી કપડાં નવા, ત્યાં બધી વ્યવસ્થા છે. તો એમાં ગુરુદેવ એમ કહે છે કે માએ કાપડ હતું એમાંથી અડધું રાખ્યું ને અડધું એને દીકરાને પાછો કીધું મમ્મી તારા માટે જ બધા લાવ્યો છે, તું લઈ લે. એની માએ કીધું બેટા તું હાચવીને મૂકી રાખજે, તું મારો દીકરો છો એટલે તને એવી તો લાગણી થઈ કે મારી માને કાપડ લઈ આવી દઉં, કપડાં સીવડાવી દઉં, પછી વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂકું. પણ તારો છોકરો તો એ નહીં લાવી દે. જેવું કરો તેવું ભરો એ ભાવના ભૂલશો નહીં, ભૂલો ભલે બીજું બધું મા બાપ ને ભૂલશો નહીં. અગણિત છે ઉપકાર એના એ હવિસરશો નહીં. ભલા આજે કરોડપતિ થાય પણ મા બાપના વારા રાખે. ધૂળ પડી આવા છોકરાઓની અંદર. એની કરતા પાણો જેણ્યો હોત તો માથું પછાડવા થાત. મા બાપના મૃત્યુ પછી તો બધું કરીએ વાલા, પણ જીવતા હોય ત્યારે સાચો લાભ લેજો. મા વાત્સલ્યની મૂર્તિ છે. હતો હું સુતો પારણે પુત્ર નાનો, રડું છેક તો રાખતું કોણ છાનો. ભીને સુઈ પોતે કેટલા દુઃખ સહન કરે માં. ભૂલો ભલે બીજું બધું મા બાપને ભૂલશો નહીં. માં યશોદા અને સૌભાગ્ય મળ્યું, લાલાને સુવડાવે છે. નયન સુંદર ભગવાનનું મુખારવિંદ જોયા કરે છે. પછી જોવે કે લાલો સૂઈ ગયો છે. ધીમે ખોડામાંથી માથું નીચે મૂકી પથારી પાસે બેઠા બેઠા પોતાના ભાગ્યની સરાહના કરે છે.
અને એ જ સોવડાવનારી માં વહેલી સવાર થાય ને સ્તોક મધુમંગલ શ્રી રામા બધા બહાર જોતા હોય. અરે મૈયા, લાલો શું કરે છે? સ્તોક મધુમંગલ, જો લાલો તમારાથી નાનો છે, એને જંગલમાં બહુ દોડાદોડી નહીં કરાવી. કાલ તમે રાતે પગ દબાવ્યા, હજી નાનો છે, બહુ હેરાન નહીં કરવાનો એને. એનું ધ્યાન રાખવાનું, તમે મોટા છો. કાલના થાકના કારણે હજી હોતો છે. પણ માં, આ બધી ગાયો આવી ગઈ છે, ગોવાળી આવી ગયા છે, જગાડો હવે, અમારે મોડું થાય છે. આ સૂર્ય માથે આવ્યો. ઉત્તિષ્ઠોત્તિષ્ઠ ગોવિંદ ઉત્તિષ્ઠ ગરુડધ્વજ ઉત્તિષ્ઠ કમલાકાંત ત્રૈલોક્ય મંગલમ કુરુ. જઈને માં જગાડે છે. હે જાગને જાદવા કૃષ્ણ ગોવાળિયા તુજ વિના ધેનમાં કોણ જાશે? એ જાગને જાદવા એ 360 ગોવાળિયા ટોળે મળ્યા. વડો રે ગોવાળિયો એ કોણ થાશે? એ જાગને તું જાદવા. કઢીયેલા એ દૂધ તે એ કોણ પીશે? એ જાગને જાદવા. હરી તાર્યો હાથિયો એ જેણે કાળી નાગને નાથિયો કે ભૂમિનો ભારતે કોણ વેશે? જાગને જાદવા. એ યમુના તીરે એ ગૌધેન ચરાવતા મધુરીષી મોરલી કોણ વાશે? અરે ભણે નર સૈયો તારા ગુણ ગાય રીત
જાગશે હે જાગને જાગને હે જાગને તો જાદવા. બેટા કનૈયા જાગો. 360 ગોવાળિયા ટોળે વળ્યા, તારા સિવાય વડો ગોવાળિયો કોણ થશે? બેટા બાજરાના ઢેબરા તૈયાર થઈ ગયા છે, તારું દહીં તૈયાર થઈ ગયું છે, બધું બાંધી દીધું છે. લે જલ્દી તું જાગ, ઉભો થા ફટાફટ. સંપૂર્ણ વિશ્વને જે જગાડે છે આજે યશોદા એને જગાડે છે. મૈયા સોન દે. અરે બેટા બહુ મોડું ન જગાય, જાગી જા ફટાફટ. જો આ બધા વાટે છે ત્યાં તો બહારથી લાલા કનૈયા હાલો હાલો ગાયો પૂગી ગઈ યમુના કિનારે. ભગવાનને ફટાફટ જઈને બાથરૂમમાં જઈને પાછું જમના જરમાં કેસર ઘોરી સ્નાન કરાવો શામળા. ભગવાનને સ્નાન કરાવીને આભલા પહેરાવીને ટોપલા પહેરાવીને તૈયાર થાય પછી મસની ટીલી કરે, નજર ન લાગે, શ્યામ સુંદરને ટપકા કરી દઉં ગાળામાં. પછી દુખણા લઈને 5 આંગળીઓ 2 હાથની ફૂટે. લે બેટા નાનકડી લાકડી લઈને નાનકડો ગાયોનો ગોવાળ ચાલે અને જ્યાં બહાર નીકળે ત્યાં તો ગોવાળિયાઓ નાચવા મળે. આવ્યો આવ્યો આવ્યો, હાલો હાલો હાલો. ગાયો પૂછડા ઊંચા કરી કરીને ગોપાલની આજુબાજુ આવીને ઉભી રહી જાય. કનૈયો હાથ ફેરવીને એમ કે માં હાલો હાલો, અને ભાંભળા નાખતી આગળ ગાયો અને પાછળ ગોવાળિયા. વૃંદાવન તીરચારી યમુનાના કિનારે આવીને જંગલમાં ભગવાન ગાયો ચરાવે છે. ગાયો ચરતી હોય છે. ભગવાનની યાદ આવે કે હું તો વયાવો જંગલમાં, પણ મારી ગોપીઓ મને યાદ કરે છે. આ ગોપીઓ કોઈ સામાન્ય સ્ત્રી નથી, ઋષિ રૂપા ગોપીઓ છે, શ્રુતિ રૂપા ગોપીઓ છે. દંડકારણ્યના ઓલા ઋષિઓ ગોપીઓ થઈને આવ્યા છે. અરે શાસ્ત્ર તો ત્યાં સુધી સંતો કહે છે કે વૃંદાવનના પશુ પક્ષીને પાણાને પણ સામાન્ય ન ગણવા. મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓ યમુનાના કિનારાની કેડીમાં પાણો થઈને પડ્યા છે કે ક્યારે કનૈયો નીકળે, નાના ચરણની રજ લાગી જાય. તો ગોપીઓ તો ગોપાયતી સ્વાત્માનંદ,